ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को
बल बल जाय, बल बल जाय। ऐसे गुर को बल बल जाय, बल बल जाय। आप मुकत मोहि तारै, आप मुकत मोहि तारै। ऐसे गुर को बल बल जाय, बल बल जाय। नारायण नरपत नमस्कार, नरपत नमस्कार। नारायण नरपत नमस्कार, नरपत नमस्कार। नरपत नमस्कार, नरपत नमस्कार। ऐसे गुर को बल बल जाय, बल बल जाय। ऐसे गुर को बल बल जाय, बल बल जाय। कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं कछ पार। कवन कवन गुण कहिए, अंत नहीं कछ पार। कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं कछ पार। कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं कछ पार। कवन कवन गुण कहिए, अंत नहीं कछ पार। लाख 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 कई कोर को है सो विचार।
लाख 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 कई को रे को है सो विचार को है सो विचार को है सो विचार ऐसे गुर बल बल जाय बल बल जाय ऐसे गुर को बल बल जाय बल बल जाय आप मुकत मोहितार आप मुकत मोहितार ऐसे गुर को बल बल जाय बल बल जाय बिसम 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 ही पई है लाल गुलाल रंगार बिसम 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 ही पई है लाल गुलाल रंगार बिसम बिसम ही पई है लाल गुलाल बिसम 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 ही पई है लाल गुलाल रंगार कहो नानक संतन रस आई है जो चाख गूंगा मुस्कार कहो नानक संतन रस आई है जो चाख गूंगा मुस्कार कहो नानक संतन रस आई है जो चाख गूंगा मुस्कार जो चाख गूंगा मुस्कार जो चाख गूंगा मुस्कार ऐसे गुर को बल बल जाय बल बल जाय ऐसे गुर को बल बल जाय बल बल जाय आप मुकत मोहितार
आप मुकत मोहे तारै, ऐसे गुर का बल बल जाय, बल बल जाय, ऐसे गुर का बल बल जाय, बल बल जाय। नारायण नरपति नमस्कार, नरपति नमस्कार, नारायण नरपति नमस्कार, नरपति नमस्कार, नारायण नरपति नमस्कार, नरपति नमस्कार, नरपति नमस्कार, नरपति नमस्कार, ऐसे गुर को बल बल जाय, बल बल जाय, ऐसे गुर को बल बल जाय, बल बल जाय, ऐसे गुर को 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 बल बल जाय, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਨਿਕਟ ਖਲੋੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਜਨੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨ ਦੇ ਭੇਦ, ਤਨ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੀ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਸਕਦੇ। In some of the letters I receive, many I would say, of the letters I receive from the Sangat, there are very disturbing news in them that the anger is destroying their home. Anger. And Maharaj Ji tells us the secrets to handle these things, but only those of us would turn to those secrets and learn and apply those secrets in our lives. When we feel that I am helpless, I cannot help, but the anger comes, cruelty, cruel,
one becomes cruel. And in that cruelty, not only that person burns, but the people around him or her also get burned. जो महाराज जी सिद्धां नाल गल कर रहे हो, कह रहे कि सिद्ध कहंदे कि तुसी साडा भेस धारण करो, दर्शन पेख करो जोगिंद्रा, मुंदरा चोली खिंथा, बाहर अंतर एक सरेवो, खट दर्शन एक पंथा, इन बिद मन समझाइए पुरखा, बौर चोट न पाइए। महाराज जी उन्होंने सिद्ध कहते कि साडे जोग नूं धारण करो तो फिर तुहाडे विचों ममता दूर हो, ते ममता दा करके ही सब कुछ हुंदा। ते महाराज जी समझाउंदे कि नानक बोले गुरमुख बूझे, जोग जुगते उपाइए। महाराज जी कहते असीं जो कह रहे हाँ कोई गुरमुख ही सुन सकता है, गुरमुख किसी नूं ही सुनदी है, तो उन्हों ही जुगती दा पता लगता। Maharaj ji says that what I am seeing, only the one who have gurus and have become somewhat peaceful because of the grace of the Guru, only they can hear me and they would know the way to live life, the way to unite with God. Gurmukh Nanak bole Gurmukh bujhe, jug jug te upai. और जगह महाराज जी कहते हंस हेत लोभ कोप, चार नदियां अग। जी मूल द्वारे ते ध्यान रखना। Let us please focus at the root point and feel power rising upward along the spine, or we would feel the heat there, heat. मूल द्वारे ते ध्यान रखना जी, ते उत्थे गर्मी महसूस करनी। हंस हेत लोभ कोप, चार नदियां अग। हंस जालिम बन जाना, क्रूअल्टी, हेत मोह, लोभ, कोप, क्रोध। महाराज जी कहते कि ये जो चीज़ां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आपां नूं अशांत करदियां और अशांति दे विच आपां ਜ਼ਾਲਮ हो जांदे हैं, ਜ਼ਾਲਮ हो जांदे। Maharaj ji says that the five robbers make us unpeaceful.
And in that unpeacefulness, we become cruel. Hans. Hans means अहिंसा ਹੁੰਦਾ है कि बहुत नरम दिल होना, हंस सख्त दिल होना. That unpeacefulness makes us cruel. And चारे नदियां आग, आग. These are the rivers of fire, attachment, greed, anger, cruelty because of unfulfilled desires. They are the rivers of fire. चारे नदियां आग. पवै दज्जै नानका. कहते कि सारी दुनिया इन्हां नदियां विच पै जाती है ते सड़ती है. पवे दज्जे सड़ना. पवे दज्जे नानका तरिए कर्मी लग. He said the whole world falls into these rivers of fire, and only those become saved upon whom God becomes merciful and attaches them to Him. Tariye, karmi lag, ऐसे ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ जी, कर्मी. महाराज जी कहते कि जिन्हां ते परमात्मा कर्म करता है, तरिए कर्मी लग. जिन्हां ते परमात्मा मेहर करदा, कर्म करदा, तरस करदा, ते ਉਹ फिर परमात्मा दी चरनी लग के बच जाते इन्हां नदियां तो. और तरस किन्हां ते करदा जी? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਤੋ ਦੁਆਰੇ. And He becomes merciful upon those who come to His refuge and really come to His refuge, who have recognized that without Him, without His presence, I cannot help but burn in anger, lust, ego, attachment, greed, all that. I have no power to save myself. Bebas. हार परे हो तो जिस सुन जावे ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ. ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਤ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ. But we know that we are burning inside, but we have accepted it as a way of life. It doesn't have to be that way. Maharaj Ji says this is not the way to live human life. Human life is to become totally peaceful, still, and in that stillness feel the divine. Become like Him, who is always in bliss, and then finally merge in Him. Pave dajje nanka tariye karmi lag. तो आप जरूर समझना जी कि
ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। We must not accept this state of our being. We must not make compromise with it. We must become and remain determined to live in peace, to live in love, to live in bliss. ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਏਵ ਪਾਈਐ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਦਰਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਦੂਰ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਿਰੰਤਰ without break, continuously. Maharaj Ji says to feel God continuously within, that is our earrings. Antar shabd nirantar mudra, haume mamata dur kari. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਿੰਥਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ, ਚੋਲੀ, our earrings, that you wear earrings all the time, we feel God within all the time, that is our earring. ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੰਨ ਜੇ ਵਿੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਮਝ ਪਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਨਿਵਾਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਮਝ ਪਰੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊ, ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਸਮਝ ਪਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। Maharaj Ji says, you will not understand it until you do it. What I am telling you, Gurmukhs do this, and they know. And only those who do this, they come to understand it, come to feel it. Hanji. ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ,
ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੂਰਜ ਆਖਦੇ। ਸੂਰਜ ਸੂਰਜ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਠੰਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਦਰਮਾ ਆਖਦੇ ਆ। ਚੰਦਰਮਾ, ਚੰਨ। Because the sun is so hot, remains hot. So Maharaj Ji says that our minds are like sun. They keep burning with the fire of those 5 robbers. And when we feel God within, His presence makes our insides cool, and that coolness Maharaj Ji calls like a moon. ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਲ ਦੁਆਰ ਬੰਦਿਆ ਬੰਦ, ਬੰਦਿਆ ਬੰਦ, ਮੈਂ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ ਤੇ। I have firmly placed my consciousness, I have totally focused my consciousness at the root point, end of the spine. ਮੂਲ ਦੁਆਰ ਬੰਦਿਆ ਬੰਦ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਮੂਲ ਦੁਆਰ ਬੰਦਿਆ ਬੰਦ, ਮੂਲ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰਾਵੇ ਉੱਪਰ ਗਹਿ ਰਾਖੇ ਅਚੰਦ। ਰਵ ਆਖਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਰਵ ਉੱਪਰ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਹਿ, ਗਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ। ਰਵ ਉੱਪਰ ਗਹਿ ਰਾਖਿਆ ਚੰਦ। I have firmly placed the moon above the sun. Sun ਕੀ ਜੀ? ਤਪਦਾ ਸੂਰਜ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪਦਾ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਸੁਰਤੀ, ਉਸੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹੀ ਸੁਰਤੀ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਉਸੇ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪਦਾ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਹੈ ਅਜੇ, ਸੂਰਜ ਅਜੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀ ਹੋ। ਭੇਦ ਸਮਝਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ। ਤਪਦਾ ਮਨ ਸੀ, ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ ਤੇ
ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਸ ਸੂਰਜ ਤਪੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। Let us please remain totally focused at the root point and keep the Vaheguru Shabad in that consciousness, and then let us feel what happens. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਬੀਬੇ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ। If we can, let us please feel this should make our spine warm. And that warmth rises upward. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਿਅਰ ਅੰਦਰ ਸੂਰ ਤਪਤ ਬੁਝਾਵਣਾ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਹ ਤਪਦਾ ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਸਿਅਰ ਅੰਦਰ ਸੂਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਪਦਾ ਸੂਰਜ ਸੀ ਉਹਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆ ਗਿਆ ਠੰਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਪਦਾ ਮਨ ਸੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਸਿਅਰ ਅੰਦਰ ਸੂਰ। ਸਸਿਅਰ ਅੰਦਰ ਸੂਰ। ਚੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀ ਚੰਦਰਮਾ। ਸਸਿਅਰ ਅੰਦਰ ਸੂਰ। ਸੂਰ ਆਖਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਪਦਾ ਸੀ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਸਿਅਰ ਅੰਦਰ ਸੂਰ ਤਪਤ ਬੁਝਾਵਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ। ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਿਅਰ ਅੰਦਰ ਸੂਰ ਤਪਤ ਬੁਝਾਵਣਾ। ਤਪਦਾ ਮਨ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਰੀੜ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਪਦਾ ਮਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਪਦਾ ਮਨ ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਸਸਿਅਰ ਅੰਦਰ ਸੂਰ ਤਪਤ ਬੁਝਾਵਣਾ। The burning sun becomes cool. ਪਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੁਝ ਗਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਸਿਅਰ ਅੰਦਰ ਸੂਰ ਤਪਤ ਬੁਝਾਵਣਾ। ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪੂਰ ਅਪਿਓ ਪਿਆਵਣਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿੱਘ ਨਿੱਘ ਰੀੜ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਿੱਘ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪੂਰ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਨਿੱਘ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੁਰਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਬਦਲਦੀ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਬਦਲਦੀ। ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪੂਰ ਭਰ ਕੇ ਅਪਿਓ ਪਿਆਵਨਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਿਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਕੋਸਾ ਇਸ਼ਕ, the warm ishq. Maharaj Ji has blessed us with the cup full of ishq, and that ishq is warm, and that's why we are feeling warmth along the spine. उस सूरज की गर्मी दूर हो गई। उन्होंने इश्क ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੀਡ ਸਮਝਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸਸੀਰ ਅੰਦਰ ਸੂਰ ਤਪਤ ਬੁਝਾਵਨਾ, ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪੂਰ ਅਪਿਓ ਪਿਆਵਨਾ। ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਬਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਿੱਘ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, while staying at the spine and feeling the warmth, let us please sing this dharana. ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਮਾਏ, ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਮੈਂ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਮਾਏ, ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਣਾ ਤਪਦਾ ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀ, ਯਾਦ ਯਾਰ ਦੀ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। His memory makes the burning sun mind cool. ਤਪਦਾ ਸੂਰਜ, ਤਪਦਾ ਮਨ, ਤਪਦਾ ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀ, ਯਾਦ ਯਾਰ ਦੀ ਜੋ। ਨਿਮਾਏ ਯਾਦ ਯਾਰ ਦੀ ਜੋ। ਤਪਦਾ ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਯਾਰ ਦੀ ਜੋ। ਤਪਦਾ
ਕੋਸੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਫਿਰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਓ ਨਿਮਾਏ ਫਿਰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਓ ਕੋਸੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਫਿਰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਓ ਨਿਮਾਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਿੱਘ ਕੋਸਾਪਨ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਦ ਵਾਰਮਥ ਦੇਅਰ ਵਾਈਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੋਸੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਫਿਰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਓ ਨਿਮਾਏ ਫਿਰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਓ ਕੋਸੇ ਕੋਸੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਲਾ ਪਿਆਉਂਦਾ ਓ ਨਿਮਾਏ ਫਿਰ ਪਿਆਉਂਦਾ ਓ ਜੋ ਜਤ ਭਾਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਿੱਘ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਿੱਘ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਬਦਲਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਠੰਡ ਉਹ ਸੂਰਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਝ ਗਿਆ ਸਸੀਰ ਅੰਦਰ ਸੂਰ ਤਪਤ ਬੁਝਾਵਣਾ then a point comes when our insides become totally cool. The sun has been quenched. The sun has been set forever. Suraj ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਪ ਗਿਆ ਤਪਤ ਬੁਝਾਵਣਾ ਸੂਰਜ ਬੁਝ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿੱਘ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ
ਕਿ 18 ਦਸੰਬਰ 1845 ਨੂੰ ਮੁਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 21 ਦਸੰਬਰ 1845 ਨੂੰ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਦਕੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਫੇਰੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਰੇ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ, ਖੁਦ ਜੋ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ। ਉਸ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਰ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ। ਪਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਡੋਗਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜੰਮੂ
ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਧੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਲਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਕਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਹਲਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟੀਆਂ ਪਰ ਪਲਕਾਂ ਹਨ ਭਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। Please feel, now let us come at the face and feel that our eyelids are very heavy, sitting on the eyeballs, and feel the tender, gentle, whitish, milky, fog-like prakash, light around our face. ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਫੇਸ, ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। He says, those whose consciousness remains embedded with God's memory and presence, and they feel God's utterances, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊ?
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਾਧੇ ਉਜਲੇ, ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋਤ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ, ਤਿੰਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ, ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। Their faces remain luminous in his court. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੈ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ, ਤਿਤ ਸੱਚ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬੀਬੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਜੇ ਚੱਪੂ ਮਾਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਸੂਗਾ। If we are doing something, even if we are trying to look, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਪੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਬਸ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਪੂਰੇ ਪਿਓ ਪਿਆਵਣਾ, ਮਹਿਰਮ ਹੱਕ ਹਜੂਰ ਅਲਖ ਲਖਾਵਣਾ। ਮਹਿਰਮ, ਮਹਿਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। One name of God is the knower of our heart's desires. Mehram. ਬੇਬਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬੇਬਸ, ਜਦੋਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਆਖਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜਦਾ। ਚੰਦ ਚਾੜਦਾ। ਤਾਰ ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਆਈ, ਕੇ ਬਾਦ ਬਾਨ ਖੋਲ ਦਿਓ। My madam, the knower of my heart, has sent me a telegram. I have received a telegram from him, and he says, just open the sailcloth.
बिल्कुल बेबस हो के शांत हो के बैठना। तार महरम तार महरम दियाई के बाद बान खोल दियो। तार महरम दियाई के बाद बान खोल दियो। तार बहुत सोहना सी, बहुत बीबी, बहुत मेहरबानी, ब्यूटीफुल। फिर जी हाँ। तार महरम दियाई के बाद बान खोल दियो। के बाद बान खोल कुंड कढ़ के दुनिया तो रहो रहो री बहरिया बहुत घूंघट काढ़े। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਜੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੁੰਡ ਕੱਢ ਲਿਆ। Now because our eyes are closed, so we are hiding from the world. ਕੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਚਾਨਣ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। While hiding from the world by closing the eyes to outside, feel the divine light so profoundly embracing your face. Let that divine light drink your face. Let your divine light drink your face. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਖ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਐਸ ਮੁਖ ਚਾਨਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਿਓ, ਮੁਖ ਚਾਨਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। Let the divine light drink your face means that let all your face become divine light, which it actually is.
ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੀਸ ਮੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁਖ ਚਾਨਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਿਓ। ਕੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁਖ ਚਾਨਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਿਓ। ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁਖ ਚਾਨਣਾ